Welcome to our channel. Today we learn 8th standard social science geography unit 4 migration and urbanization lesson la book back answer full ave நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? First one, choose the correct answer. First one, people move from dash to dash mainly in search of better jobs. Answer option A, rural to urban. Second one, a person moves from his own country to another country is known as. Answer option C, emigrant. Third one, the migration in search of fertile agricultural land is dash migration. Answer option A, rural to rural. Fourth one, war is one of the dash causes of human migration. Answer option C, political. Fifth one, the main reason for the development of urbanization in prehistoric period was dash. Answer option B, domestication of cattle. Next, second Roman, fill in the blanks. First one, urbanization is determined by dash number of factors. Answer 3. Second one, dash is the major push factor operating in rural areas. Answer poverty. Third one, dash metropolitan city in India has the second highest urban population in the world. Answer Delhi. Fourth one, the movement of a person based on his free will and desire to live in a better place is called dash migration. Answer voluntary migration. Next பாருங்க. Fifth one, in modern time urban growth was accelerated by the development of dash industries. Third Roman, match the following. Answer இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கமா. First one, emigration. Answer out migration. Second one, immigration. Answer in migration. Third one, pull factor. Answer employment opportunity. Fourth one, push factor. Answer unemployment. Fifth one, marriage. Answer socio cultural migration. ஓகேவா, இதான் இதோட ஆன்சர். Fourth one, state whether the following statements are true or false. First one, slums are generally found in cities. Answer true. Second one, mass migration is absent in the modern period. Answer true. Third one, the process of urbanization has a short history. Answer false. Correct statement, the process of urbanization has a long history. Short history கிடையாது, long history. Okay, that's correct statement. Next one, fourth one, cities and towns are the major polluters of environment. Answer true. Fifth one, transhumance is also referred as seasonal migration. Answer true. Fifth Roman, consider the given statements and choose the correct option from the given ones. Statement, urbanization is mainly due to the movement of people from rural to cities. Reason, rural to urban migration is not a predominant one. Answer option A. A is correct but R is incorrect. Sixth Roman, answer briefly. First question, define migration. Answer book page number 112. இங்கே பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 112 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ரோமனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. மைக்ரேஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த பெர்மனன்ட் ஆர் செமி பெர்மனன்ட். இதை கண்டினியூ இங்கே பாருங்கள் 4 லைன்ஸ் இருக்குது, இது ரைட் பண்ணிக்கோங்க. சேஞ்ச் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் or group of people over a significant distance. So the term migration refers to the movement of people from one place to another. This is 6th Roman first question answer. Okay va. Second question, what are the causes of rural to urban migration? Answer page number 115. பேஜ் நம்பர் 115ல இங்கே 2 லைன்ஸ் இருக்க பாரு, மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. 6th ரோமனில் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? எம்ப்ளாய்மெண்ட், எஜுகேஷன் அண்ட் ரீக்ரியேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஓகேவா, அதான் இந்த 4 இது ரைட் பண்ணிக்கணும். எம்ப்ளாய்மெண்ட், எஜுகேஷன் அண்ட் ரீக்ரியேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரைட் பண்ணிவிட்டு இதோட கண்டினியூவாக என்ன ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 6th ரோமனில் செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்மா. கண்டினியூ வந்து கொஸ்டினில் இருக்கலாமா, அந்த லைன் ரைட் பண்ணணும், பார்க்கலாமா? ஃபெசிலிட்டிஸ் ரைட் பண்ணிவிட்டு அதில் கண்டினியூவாக இங்கே ரைட் பண்ணிக்க. செகண்ட் கொஸ்டினில் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன். இதான் செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா, 6th ரோமனில் செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். ஸ்டேட் த காசஸ் ஆஃப் த ஈகாலஜிக்கல் ஆர் நேச்சுரல் மைக்ரேஷன். ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 113ல் இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், புக் பேஜ் நம்பர் 130ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன், ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா, இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 6th ரோமனில் தேர்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் த காசஸ் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிட்டு அதை கண்டினியூ வந்து இங்கே இன்க்ளூட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நியூ ஏரியாஸ் வரல ரைட் பண்ணிக்கணும். எப்படின்னா த காசஸ் இன்க்ளூட் வால்கானிக் எரப்ஷன், எர்த்குவேக், ஃப்ளட்,
drought, etc. These events force the people to leave their native places and settle in the new areas. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? the 6th Romanல 3rd question குரிய ஆன்சர். Next 4th question. Name any two pull factors of migration. Page number 114ல இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், புக் பேஜ் நம்பர் 114ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனி டூ தான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க புல் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். மெயின் இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்கலாம், இந்த டூவே ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஃபேவரபிள் கிளைமேட், செகண்ட் ஒன் பொட்டென்ஷியல் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதான் 6th Romanல 4th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? எனி டூ ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 5th கொஸ்டின். வாட் இஸ் அர்பனைசேஷன்? திஸ் இஸ் புக் பேஜ் நம்பர் 116. ஆன்சர் வந்து 116ல் இருக்குது, பார்க்கலாம். 6th Romanல 5th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் வந்து இங்கே இருக்க பாருங்க. இந்த 3 lines ரைட் பண்ணிக்கோங்க. அண்டர் த டாபிக் அர்பனைசேஷன். Urbanization refers to the process in which there is an increase in the proportion of population living in towns and cities. ஓகேவா? இது 6th Romanல 5th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். இந்த 3 லைன்ஸும் ரைட் பண்ணிக்கங்க. 6th Romanல 5th கொஸ்டின் 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 6th கொஸ்டின் பாருங்க. List out any 4 most populous cities in the world. இதோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 118ல் இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, ஆன்சர் வந்து 6th Romanல 6th கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பாருங்க. டோக்கியோ, டெல்லி, இங்கே இருக்குல்ல பாருங்க, சாங்காய், மெக்சிகோ சிட்டி, சாபாலோ. இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். டோக்கியோ ஜப்பான், டெல்லி இந்தியா, சாங்காய் சைனா, மெக்சிகோ சிட்டி மெக்சிகோ, நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃபோலோ பிரேசில். ஓகேவா? இது 6th Romanல 6th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். பாருங்க 7th Roman ஆன்சர் இன் பேராகிராஃப். ஓகேவா? இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் எக்ஸ்பிளைன். இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 114, 115, 116ல் இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க, 7th Romanல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இங்கே இருக்கு பாருங்க. 114 பேஜ் நம்பர், புக் பேஜ் நம்பர் பாருங்க 114. ஓகேவா? புக் பேஜ் நம்பர் 114ல் அண்டர் த டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். ஓகே, மார்க் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. 7th Romanல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் என்ன ஆன்சர்? மைக்ரேஷன் கேன் பி கிளாசிஃபைடு இன் செவரல் வேஸ். இட் இஸ் யூஸ்வலி கேட்டகரைஸ்ட் as follows. டாபிக் ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பேஸ்ட் ஆன் த மூவ்மெண்ட் அசோசியேட்டட் வித் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லிமிட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், internal migration. The movement of people within a country is known as internal migration. Further, the internal migration is classified into 4 categories on the basis of the place of origin and destination of migrants. இதோட கண்டினியூ வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்கும், பாருங்க. இங்கே இருக்கு பாருங்க. ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன் இஸ் த, இதில் 5 டைப்ஸ் இருக்குது, ரைட் பண்ணிக்கலாம். ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன் இஸ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் population from rural areas to growing towns and cities, mainly in search of employment, education and recreation facilities. This one first one. Second one parunga, urban to urban migration is the migration between one urban center to the other, like in search of higher income. Third one, rural to rural migration is driven by fertile land for cultivation and other sociological factors like marriage, etc. Fourth one, urban to rural migration is the movement from urban centers to rural areas to get rid of the urban problems and returning to native places after retirement from. இதோட கண்டினியூ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன், ஜாப்ஸ். கண்டினியூ இங்கே இருக்குது, ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஜாப்ஸ் ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் ஒன். செகண்ட் ஒன் பாருங்க, இன்டர்நேஷனல் மைக்ரேஷன். 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. மைக்ரேஷன் that occurs across the national boundaries are known as international migration. Next, the continue B. Based on the next topic, based on the willingness of the migrants for migration. This one first one, voluntary migration. Second one, involuntary or forced migration. You should write this paragraph. Voluntary migration, if the migration takes place on person's free will initiative and decide to live in a better place and to improve their financial status, the migration is said to be voluntary. Next, second one, involuntary or forced migration. If the migration takes place against the will of migrants, the migration is termed as involuntary migration. The push factors like war may force the people to
emigrate from a place is of this type. Okay வா, இது second one. next page பாருங்க. See, based on the duration of stay of migrants in the place of destination. First one, short-term migration. In this kind of migration, the migrants stay outside only for a short duration before returning to the place of origin. The duration may be from a few days to few months. Next, second one, long-term migration. It is a kind of migration in which the migrants stay outside at least for a few years. Next, third one, seasonal migration. In this type of migration, usually a group of people migrates from their native places during a particular season and returns after end of that season. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கங்க. இதுதான் 7th ரோமன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் குரிய ஆன்சர், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் குரிய ஆன்சர். எங்கேருந்து ரைட் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 114ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இங்கே டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் டாபிக் இருக்கும், அது கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? இதில் மைக்ரேஷன்ல இருந்து இங்கே லாஸ்ட் பாருங்க மைக்ரான்ஸ், இது வரல ரைட் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்க, இதில் ரூரல் டு அர்பன் மைக்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் ஒன் அர்பன் டு அர்பன் மைக்ரேஷன், தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க ரூரல் டு ரூரல் மைக்ரேஷன். இது ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன், அது ஃபுல்லாகவே மார்க் பண்ணியிருக்கேன், ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஃபோர்த் ஒன் வந்து அர்பன் டு ரூரல் மைக்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூ பாருங்க, இங்கே இருக்குது பாருங்க, இங்கே 2 லைன்ஸ் இருக்குது, இதோட கண்டினியூ இதையும் ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் ஒன் வந்து இன்டர்நேஷனல் மைக்ரேஷனுக்கு இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த வில்லிங்னஸ் ஆஃப் த மைக்ரேன்ஸ் ஃபார் மைக்ரேஷன் டாபிக் போட்டு இங்கே 2 டைப்ஸ் இருக்குது, அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்க. வாலண்டரி மைக்ரேஷன், இன்வாலண்டரி ஆர் ஃபோர்ஸ்டு மைக்ரேஷன், இது ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் கண்டினியூ. சி, பேஸ்ட் ஆன் த டியூரேஷன் ஆஃப் ஸ்டே ஆஃப் மைக்ரன்ஸ் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் டெஸ்டினேஷனில் ஷார்ட் டேர்ம் மைக்ரேஷன் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணி பேராகிராஃபில் 5 லைன்ஸ் இருக்குது, இது ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிக்கங்க. லாங் டேர்ம் மைக்ரேஷனில் 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஒன்ல வந்து திஸ் இஸ் 4 லைன்ஸ். ஓகேவா? சீசனல் மைக்ரேஷன்ஸில் 4 லைன்ஸ் சீசன்ஸோட ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் 7th ரோமனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகேவா? டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் ஒன் பாருங்க. எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் அபவுட் த வேரியஸ் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 113 and 14ல இருக்குது. ஆன்சர் பார்க்கலாம். 7th ரோமனில் செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கங்க. த வேரியஸ் காசஸ் விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹியூமன் மைக்ரேஷன் இஸ் கேட்டகரைஸ்ட் அண்டர் 5 groups as follows. இது 5 groups வந்து ரைட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? என்னென்ன பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, ஈகாலஜிக்கல் ஆர் நேச்சுரல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன், இதில் ரைட் பண்ணிக்கங்க. இது ஃபுல்லாக இதில் பாருங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா, மார்க் ஏற்கனவே நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் ரைட் பண்ணியிருப்போம், இதை மட்டும் ரைட் பண்ண போனோம். த காசஸ் இன்க்ளூட் வால்கானிக் எரப்ஷன், எர்த்குவேக், ஃப்ளட், drought, etc. These events force the people to leave their native places and settle in the new areas. இதை மட்டும் ரைட் பண்ணால் போதும் இதில். ஓகேவா? செகண்ட் ஒன் பாருங்க, எக்கனாமிக் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா, இதை மட்டும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. எக்கனாமிக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காசஸ் ஆஃப் ஹியூமன் மைக்ரேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஏரியா டு அனதர். த அவைலபிலிட்டி இங்கே இருக்குது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் 4th லைனில் கண்டினியூ பண்ணிக்க. இதோட கண்டினியூ வந்து 4th லைனில். The availability of fertile agriculture land, employment opportunities, development of technology, etc. are some of the economic causes that attract the migration. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா? இந்த டாபிக்கு இது வரல ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள், சோசியோ கல்ச்சுரல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன், இதில் 4 லைன்ஸ் எழுதிக்கிங்க. சோசியல் கல்ச்சுரல் காசஸ் ஆல்சோ பிளே சம் ரோல்ஸ் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். மைக்ரேஷன் ஆஃப் உமன் ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் மைக்ரேஷன் அசோசியேட்டட் வித் pilgrimage are based on the socio-cultural customs. ஓகேவா? இது வேலை ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இதோட கண்டினியூ வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்க, demographic causes of migration. Next topic, demographic causes of migration. 4 lines ரைட் பண்ணிக்கங்க. In demographic sense, the population composition like age and sex, overpopulation and underpopulation are the major causes of migration. ஓகேவா? இது ரைட் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூ, இந்த பேராகிராஃபில் இதோட கண்டினியூ அந்த 3 லைன்ஸும் ரைட் பண்ணிக்கங்க. Overpopulation is considered as a push factor and underpopulation to be full factor in the context of migration. இந்த 3 லைன்ஸும் எழுதிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நெக்ஸ்ட் டாபிக் பொலிட்டிக்கல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். இதில் 4 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. வேரியஸ் பொலிட்டிக்கல் காசஸ் லைக் காலனைசேஷன், வார்ஸ், கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ், எக்ஸெட்ரா have always been playing important role in human migration from time to time. This one 7th Roman second detail குறிய ஆன்சர். ஓகேவா?
நெக்ஸ்ட் பாருங்க தேர்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் இன் பேராகிராஃப் பாருங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து டிஸ்கஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன். இதோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 118 இருக்கு, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க 7th ரோமன்ல தேர்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவுசிங் அண்ட் ஸ்லம்ஸ். There is a lack of space for housing and a marked reduction in the quality of housing in the urban areas due to increase in population. These problems may increase in the years to come. Rapid rate of urbanization results the development of slums. இது ரைட் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவா overcrowding. Overcrowding leads to unhealthy environment in the urban areas. It also the cause of many diseases and riots. Next, third one, water supply, drainage and sanitation. No city has round the clock water supply in the world. Drainage situation is equally bad. The removal of garbage is a Himalayan task for urban local bodies. Next, transportation and traffic. Lack of planned and adequate arrangements for traffic and transport is another problem in urban centers. The increasing number of two-wheelers and cars make the traffic problem worse. They cause air pollution as well. Okay, wow. Next, இதில் கண்டினியூ பொல்யூஷன் லாஸ்ட் ஒன் பாருங்க. டவுன்ஸ் பொல்யூஷன் பாருங்க. டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் ஆர் த மேஜர் பொல்யூட்டர்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட். சிட்டிஸ் டிசார்ஜ் their entire sewage and industrial effluents untreated into the nearby rivers. Industries in and around the urban centers pollute the atmosphere with smoke and toxic gases. ஓகேவா? இது 7th ரோமன்ல தேர்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் இது வரல ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, இது வரல எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க 8th ரோமன் மேப் ஸ்டடி. ஆன் த அவுட்லைன் மேப் ஆஃப் த வேர்ல்டு மார்க் த ஃபாலோவிங் பிளேசஸ். என்னென்ன பிளேசஸ் நம்மளுக்கு வந்து அவுட்லைன் மேப்பில் வேர்ல்டு மேப் இருக்கலாம், அவுட்லைன் மேப் அதில் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணணும். என்னென்னா டோக்கியோ, நியூ டெல்லி, மெக்சிகோ சிட்டி, ஷாங்காய், நெக்ஸ்ட்டு சாபாலோ, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒசியானியா, லத்தீன் அமெரிக்கா, பாரிஸ், லண்டன், கெய்ரோ. ஓகேவா? இது வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணணும். அவுட்லைன் மேப்பில் வந்து வேர்ல்டு மேப்பில் மார்க் பண்ணணும். பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள் வேர்ல்டு மேப் இருக்குது. இதில் வந்து ஒவ்வொரு பிளேஸும் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம், பார்த்துக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், கீழே இருந்து போகலாமா? இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் லத்தீன் அமெரிக்கா லாஸ்ட்டில் மார்க் பண்ணியிருக்கா. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? ஷா போலோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், மார்க் பண்ணி ஷா போலோ ஷேர் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா? ஷா போலோ. நெக்ஸ்ட் ஷா போலோவில் இங்கே பாருங்கள் மெக்சிகோ சிட்டி, லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் மெக்சிகோ சிட்டி. நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் ஓசியானியா இங்கே இருக்குல்ல, லாஸ்ட் ஒன்றில் ஓசியானியா, OCEANIA ஓசியானியா. நெக்ஸ்ட்டு நியூ டெல்லி, இங்கே பாருங்கள் ஷாங்காய், டோக்கியோ. நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு பாருங்கள் கெய்ரோ, இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கெய்ரோ, லண்டன், பாரிஸ். ஓகேவா? இது மாதிரி வேர்ல்டு மேப்பில் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவா? அந்த பிளேஸ்லாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.